Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Fadil Liuhendi di Warta Santri. Pemirsa, pada saat ini Asrama Sunan Gunung Jati Unit 2 bagian bawah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo melaksanakan kegiatan haflah akhir sana yang bertempat di Masjid Jami Ibrahimi. Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Acara haflah akhir sana perayaan akhir tahun yang dilaksanakan ini diikuti oleh seluruh santri Asrama Sunan Gunung Jati Unit 2 bagian bawah, dan pada kesempatan kali ini juga dihadiri oleh Syekh Ridho Muhammad Abdullah Muhammad Azam. Nashkurullah azza wa jalla an ja'alana tullab al-'ilm. نشكر الله عز وجل أن جعلنا من طلبة العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه الرسول يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة أو سلك الله له طريقا إلى الجنة. فأنت يا طالب العلم نشأت في عبادة الله ونشأت في طاعة الله، وإذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. ماذا أقامك؟ في ماذا أقامك؟ أقامك في العلم وفي تحصيل العلم وفي طلب العلم، فهذا مقامك عند الله، وهذه درجتك عند الله. والله كريم وخزائنه لا تنفد أبدا أبدا أبدا، وسلطانه لا يزول أبدا، وكرمه لا يتخيله عقل ولا تحده حدود. سيعطيك من خيره وسيفتح لك خزائنه، فأنت من أحبابه. لماذا؟ لأنك سلكت طريق العلم. الله عز وجل سيسلك لك طريقا إلى الجنة. هذا وعد من؟ هذا وعد محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فشكرا لله أن أقامك في طاعته وميزك عن جميع خلقه، بل ميزك عن كثير من عباده المؤمنين. ميزك بماذا؟ ميزك بالعلم، فالعلم نور. قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أرأيتم كلام الله؟ أفهمتم كلام الله؟ أو من كان ميتا فالناس موتى، وطالب العلم هو الذي يحيا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا نور العلم يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستوون أبدا، لا يستوون عند الله أبدا. شتان ما بين المشرق والمغرب.
ما بين الليل والنهار، ما بين السماء والأرض. فالعلم نور، احرص عليه، لأن الله عز وجل يريد منك ذلك. أول كلمة نزلت من السماء، أول كلمة كانت اقرأ. الله، لا، ألم تلتفت إلى ذلك؟ ألم تنتبه إلى ذلك؟ أول كلمة نزلت من السماء بواسطة جبريل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له ماذا؟ أول كلمة اقرأ. إذا مفتاح المعرفة، مفتاح العلم، مفتاح النور. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. الآيات أقسم الله عز وجل بأدوات المعرفة، أقسم بالأدوات. قال الله عز وجل نون والقلم وما يسطرون. الله، يقسم بأدوات المعرفة والكتابة، إشارة إلى العلم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفع رفعة وشأن عظيم. لمن؟ للذين آمنوا منكم. ومن؟ والذين أوتوا العلم، يرفعهم درجات. من الذي يرفع؟ الله القدير الحنان المنان ذو الجلال والإكرام. Banyak. Baik. Selanjutnya beliau sekali lagi mengajak kita sekali lagi bersyukur. Ini makom syukur malam ini ya. Makom bersyukur kepada Allah karena begitu besarnya dan begitu banyaknya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Paham? Sudah, kalau sudah paham. Beliau mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah membedakan kita dengan makhluk-makhluknya yang lain, dengan manusia-manusia yang lain. Allah telah menjadikan kita sebagai bagian dari tentara-tentara Allah. Ini tambahan dari saya. Allah jadikan kita talabatan lil ilmi, tullaban lil ilmi. Kita menjadi para penuntut ilmu. Jadi orang secara ilmu. Kata betul. Kenapa? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Habibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang keagungan ilmu dan keagungan orang yang mencari ilmu. Hadis ini mungkin sudah kita hafal semua. Tapi tidak apa-apa saya bacakan pada Anda karena saya masih tutup untuk nulisnya. Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang ajalanin sentuh jalan, barang siapa yang menempuh satu jalan di dalamnya dia bertujuan untuk mencari ilmu Allah, maka Allah telah memudahkan dia jalan untuk menuju kepada surga Allah. Dari hadis ini beliau mengatakan kepada kita, Anda semua, sampean semua, kita semua ini adalah orang-orang yang ditumbuhkan oleh Allah, dikembangkan oleh Allah. Kita tumbuh senantiasa di dalam beribadah kepada Allah dan senantiasa di dalam ketaatan kepada Allah.
Kenapa? Karena kita dalam mencari ilmu itu juga adalah bagian dari ibadah dan bagian dari ketaatan. Oleh karena itu kata beliau, kalau engkau menginginkan, kalau engkau ingin tahu tentang dirimu, kalau engkau ingin tahu tentang kedudukanmu di sisi Allah, ingin tahu tidak? Ingin tidak kamu tahu kedudukan kamu di sisi Allah? Banyak orang ingin dekat kedudukannya dengan presiden, dengan pejabat, dengan A, dengan B. Apa tandanya? Foto bersama, ya. Foto bersama. Padahal menunjukkan salaman dengan orang-orang yang dianggap agung di dunia ini. Salaman dengan bupati, salaman dengan presiden, DPR, MT dan seterusnya. Tadi sebagian sahabat-sahabat kita dan para asatidz kita sudah dimiliki oleh Allah, bisa berfoto bersama dengan beliau dan bisa mendapatkan trofi penghormatan dari beliau. Ini perlu kita syukuri. Dan sekarang beliau mengajak kita, kalau engkau ingin tahu kedudukan kamu di sisi Allah, bagaimana kamu di sisi Allah, seperti apa kamu di sisi Allah, maka lihatlah di mana engkau sekarang berada, di mana engkau ditempatkan oleh Allah pada malam hari ini. Kalau engkau malam ini di diskotik, tidak, kita di masjid mendengarkan suara-suara yang begitu indah. Lihatlah dirimu di mana Allah menempatkan dirimu. Tentunya kita berada di tempat yang begitu indah dan begitu mulia. Kita berada di tempat di mana kita mencari ilmunya Allah. Ilmu Allah, keagungan Allah, kekuasaan Allah, kedermawanan Allah tidak akan pernah habis. Pemberian-pemberian Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin tidak akan pernah habis. Dan lebih dari itu, Allah telah menjanjikan kepada kita, dan Allah yang berjanji bahwa Allah akan memudahkan kita kepada jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah jaminan dari Allah yang langsung dijaminkan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak percaya saja? Yakin tidak yakin bahwa dengan jalan ini sampai akan masuk surga? Siap masuk surga? Silakan berangkat duluan, saya belakangan. Ini tambahan dari saya. Allah telah mengistimewakan kita, membedakan kita dengan ilmu dari hamba-hamba Allah yang lain. Hingga beliau mengatakan bahwa diilustrasikan di dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang diberi ilmu, itu adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Sedangkan orang yang tidak punya ilmu, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan dinaungi, dilingkupi dengan kegelapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ungkapan di dalam Al-Quran, orang-orang yang tidak berilmu bagaikan orang-orang yang mati, hantu, zombie, Dracula, vampir juga. Tadi beliau begitu ya. Mauta, mauta. Al-jahiluna humul mauta. Orang-orang bodoh adalah orang-orang mati, sebagaimana di dalam Al-Quran. Sekali lagi, orang yang berilmu, orang yang mendapatkan ilmu, dan orang yang hatinya dititipkan ilmu oleh Allah berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu. Sekali lagi, mari kita bersyukur kepada Allah. Selanjutnya, beliau juga memberikan bukti pada kita bahwa inilah kehendak Allah pada kita, inilah keinginan Allah pada kita, dan inilah kekuasaan Allah pada kita yang Allah berikan kepada kita. Ingat, apakah kalian tidak pernah melihat, tidak pernah membaca di dalam Al-Quran kata beliau? Apa kalimat yang pertama kali diwahyukan kepada Habibuna Muhammad? Iqra. Hafal? Iqra bismi rabbikal. Terus alladzi ya. Dan ini bahwa ayat yang pertama kali, kalimat yang pertama kali diturunkan kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat yang bisa kita ambil manfaat, bahwa di dalamnya yang pertama kali dijelaskan dan diberikan oleh Allah kepada kita
adalah hal-hal yang berkaitan dengan ilmu dan utama ilmu. Beliau mengatakan miftahun apa? Miftahun an-nur. Kun miftahun an-nur. Ya. Kunci ilmu. Iya, Iqra itu adalah kuncinya ilmu. Membaca tentang keutamaan membaca itu adalah miftahul ilmi, kuncinya ilmu. Membaca Iqra, qiraah itu adalah miftahun nur, kunci dari cahaya. Jadi sampai kalau kehilangan uang, baca, insya Allah dapatkan cahaya. Kan itu maksudnya. Membaca adalah miftahul ilmi, membaca adalah miftahun nur. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah di sini berfirman dengan di dalam ayat yang lain. Allah bersumpah tentang keutamaan ilmu. Allah bersumpah dengan menggunakan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk memperoleh pengetahuan. Di antaranya Allah berfirman, "Nun wal qalami wa ma demi pena. Allama alladzi 'allama bil qalam." Nun wal qalam. Ini menunjukkan bahwa membaca dan menulis itu adalah sesuatu yang mengandung kemuliaan begitu besar di dalamnya. Di dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, yang kita tahu semua, yarfa'illahu alladziina minkum yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma, bahwa orang yang punya ilmu, orang yang beriman dan orang yang punya ilmu, semoga kita termasuk di dalamnya, oleh Allah akan diangkat dengan derajat yang tinggi. Ini yang bersumpah Allah, bukan presiden, bukan gubernur, bukan menteri, apalagi RT. Tapi Allah, ketika Allah akan memberikan derajat, maka derajat yang dijanjikan Allah pasti tidak sama dengan derajat-derajat yang dijanjikan oleh manusia yang kadang-kadang gombal. Dari saya. أوصي إخواني القائمين على هذا البرنامج، أوصيهم بداية بتقوى الله عز وجل، أوصيهم بداية بتقوى الله عز وجل، وأن يراقبوا الله عز وجل في أعمالهم وهم أهل لذلك، فأنا أجد فيهم الصلاح وأريد منهم الحرص على هذا النشء، على الطلاب وبالذات الطلاب الصغار، نأخذ بأيديهم إلى بر الأمان. Inti dari yang beliau sampaikan barusan, bahwa beliau berwasiat kepada kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah, bertakwa kepada Allah dan untuk kita senantiasa berada di dalam ketakwaan kepada Allah. Kita jaga ketakwaan itu dengan baik dan kita ajarkan bagaimana bertakwa kepada Allah kepada seluruh santri dan diri kita, termasuk kepada santri-santri yang masih kecil. Kita ajarkan pada mereka bagaimana mereka benar-benar berpegang teguh kepada ketakwaan kepada Allah, muraqabah, senantiasa mengawasi diri, merasa diawasi, meneliti diri, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi yang beliau sampaikan di masjid, beliau mengajak kepada kita bagaimana benar-benar serius dalam mencari ilmu, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, karena orang-orang yang berilmu, kata beliau, adalah bagaikan orang-orang yang hidup di antara orang-orang yang berada dalam kematian. Orang yang berilmu adalah orang-orang yang mendapatkan cahaya dari Allah, dan orang-orang yang tidak berilmu adalah orang-orang yang mendapatkan diuji dengan kegelapan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beliau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini juga terdapat pemberian hadiah bagi santri yang berprestasi selama belajar 1 tahun mondok di pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, serta pemberian hadiah bagi kamar-kamar yang menjadi kamar terfavorit tanpa adanya pelanggaran. Menurut pemaparan Kepala Daerah Asrama Sunan Gunung Jati Unit 2 bagian bawah, dilaksanakannya kegiatan ini yakni untuk bermuhasabah tentang apa yang sudah didapatkan santri selama 1 tahun di pondok pesantren, serta memotivasi bagi santri agar lebih baik lagi ke depannya. Permisa dimanapun Anda berada, acara pada malam hari ini adalah acara Haflah Akhirus Sanah, yakni perayaan akhir tahun.
kami selalu mengadakan akhirus sana atau haflah akhirus sana di tiap akhir tahun dalam rangka yang pertama sebagai muhasabah selama 1 tahun, apa sih yang kita dapatkan selama 1 tahun. Ini salah satu tujuan kami selaku kepala daerah mengadakan perayaan akhirus sana. Yang kedua sebagai motivasi bagi santri, karena di sana ada pembagian hadiah terhadap santri yang berprestasi. Inilah tujuan kedua dari perayaan akhirus sana. Yang ketiga sebagai pengingat bahwa kullu syai'in lahu bidayah wan nihayah, segala sesuatu ada awal dan ada akhirnya. Lantas apakah fungsi atau gunanya kita bermalas-malasan selama 1 tahun? Oleh karena itu mulailah kita semangat. Oleh karena itu, dan sebagian santri bahkan semuanya hampir selalu semangat mengikuti acara ini dalam rangka muhasabah masing-masing. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan selaku kepala daerah Unit 2 bagian bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afwa minkum, ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.